हेलो पे केमी अच्छा समस्त पे बहुत ही भल थे तो मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे आज भिडियो मध्यम कोर 13 यूनिट 1 कौन अच्छी जो तुम भ्रमण साहित्य हो कि आत्मजीवनी हो कि समालोचना तत्व हो तुम तीन सारा अच्छी तो तीन टार जो समालोचना तत्वर क्लास गुड़िक आम कर लंग क्वेश्चन वीडियो गुड़िक है तो पे आज भिडियो मध्यम तुम समालोचना तत्वर फास्ट तो संज्ञा आलोचना करवा स्वरूप आलोचना करवा लास्ट प्रकार भेद आलोचना करवा आम तीन सारा आलोचना करवा आज गोटे भिडियो मध्यम तो पे जो पिला कौन 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 7 मार्क अच्छी से पिला कौन कम आसो जो पिला केवल 2 मार्क और 15 मार्क अच्छी से पिला देखिपारे कहीं देखो लंग क्वेश्चन एटा क्वेश्चन पैटर्न मैटर करे जब जब पाठटी को थे बुझीगला थे तुम देखो कहीं जदि तुम पेज हिसाब से डिपेंड कर जब 7 मार्क आसा कम लिख 15 मार्क आसा बेस लिखा से सेम पाठ तो किसी अलग नहीं तो चलो तो आउ देख नो गपिक आम डायरेक्ट आलोचना करवा समालोचना संज्ञा स्वरूप समालोचना साहित्य संज्ञा स्वरूप संपर्क में आलोचना कर समालोचना शब्दर व्युत्पत्ति जना जाए जे सम उपसर्ग सहित आलोचना संयुक्त होती कौन समालोचना शब्द कौ उपसर्ग आना सम उपसर्ग रु समालोचना शब्द आसी देखिए आलोचना शब्दर मूल धातु होची लत कौन जदि आम जो आलोचना सम आलोचना कौन समालोचना जो आम जो आलोचना शब्दर मूल धातु होची कौन लच है लच धातु जो आलोचना शब्दटी आसी जार अर्थ हूँ कौन देखा बा अनुसंधान करिया जो देखा अर्थ हो कि अनुसंधान करवा माने कौन खोजिया अर्थ रे जाको करा कौन लज धातुर अर्थ है समालोचना सम उपसर्ग थिबारु या सम्यक भाव में आलोचना करवा बा दर्शन करवा बा निरीक्षण करवा देखो जो सम उपसर्गटी रही ता साथ कौन मिसी कौन सम या सम्यक भाव में आलोचना करवा माने पूरा सठिक भाव में आलोचना करवा जेटा सम ता सहित दर्शन करवा है दर्शन करिया माने कौन लज धातुर अर्थ तेणुक निरीक्षण करवा समालोचनार अर्थ निरीक्षण करवा बुझेगा तेज साहित्य सृष्टिर दोष गुण निर्णायक मापकाठी हूँ समालोचना साहित्य सृष्टिर दोष गुण निर्णायक माने आम जो साहित्य सृष्टि हुए से सब जो कौन सब दोष रही तार विभिन्न गुण को निर्णय करते किए नहीं समालोचना साहित्य बुझेगा देन तापर देखो ओडिया समालोचना शब्द इंग्राजी प्रतिशब्द भाव में कौन क्रिटिसिज्म शब्द को ग्रहण कराई कौन जो ओडिया जो हम समालोचना कहूचे है जदि आम तार इंग्राजी प्रतिशब्द कौन क्रिटिसिज्म है क्रिटिसिज्म शब्द को ग्रहण कराई यही शब्द उत्पत्ति शब्द हूँ ग्रीक शब्द कर क्रिटिकस शब्द है जो ये क्रिटिसिज्म शब्द आसी कौन ना समालोचनार इंग्राजी शब्द हूँ क्रिटिसिज्म तो यही क्रिटिसिज्म शब्दटी ग्रीक शब्द प्रायतः पिला माने ग्रीक शब्द लाटिन शब्द तार माने मूल अर्थ का सेठू प्राय बेसी आसते है एटा कौन ग्रीक शब्द क्रिटिकस रु आसी ग्रीक शब्द क्रिटिकस रु क्रिटिसिज्म आसी है देन देखा यार अर्थ हूँ राय बा जजमेंट विचार जोटा है राय है माने सठिक न्याय जोटा दबा है सेटा हूँ क्रिटिकस रो अर्थ ओडिया अर्थ समालोचना को निर्णय निरीक्षण बा विचार भाव में देखा देछि जदि आम तार ओडिया अर्थ बा ओडिया दृष्टि देखा ताले जो कौन क्रिटिसिज्म अर्थ कौन ना समालोचना निर्णय करवा निर्णय करवा जोटा कि निरीक्षण करवा हो तो विचार करवा है न्याय प्रदान करिया माने पूरा सठिक जोटा कि सठिक मार्ग जीवा निरीक्षण करके खोजी बाहर करवा सत्यता सेटा है इंग्राजी सेहीपरि क्रिटिसिज्म शब्द को विचार अर्थ ग्रहण कराई इंग्राजी जो क्रिटिसिज्म अच्छी के मत ग्रहण कराई ना कौन से विचार अर्थ तापर देखिए अवलोकन बा आलोकन सहित लक्षण शब्द संपर्कित एणु एहाकू केही भी सम्यक लक्षण वृत्ति बा समीक्षण बा समीक्षा भाव में ही अभिहित करथाନ୍ତି ताले कोन जो ए जो क्रिटिसिज्म शब्दटी रहिछि एहा देखो अवलोकन बा आलोकन अवलोकन किंबा आलोकन सहित लक्षण शब्द संपर्कित देखो सेटा गुप्त भाव में हो कि खोलाखोली भाव में हो तो विभिन्न भाव में कौन एथिपाई संपर्कित होता है एणु एहाकू केही भी सम्यक लक्षण बा समीक्षण बा समीक्षा भाव में ही अभिहित कराई कौन या समीक्षा बोली कह जाए ये जो क्रिटिसिज्म को बा जो समालोचना है तार संज्ञा बा डेफिनेशन कौन जाना है देखो प्राच्य और पाश्चात्य तत्वविद माने समालोचनार विभिन्न दृष्टिकोण विचार कर समालोचनार संज्ञा निरूपण करने को सूचित मत व्यक्त देखो डेफिनेशन तो तुम अनेक टाइप हम
ତ ଅନେକ ସାରା ଯୋଉ ଗବେଷକ ମାନେ ଥିଲେ ବା କଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି ଯେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନାର ଅର୍ଥ ଏହା, କିଏ କହୁଛି ନା ନା ସେଟା ନାହିଁ ସମାଲୋଚନାର ଅର୍ଥ ଏହା, ଆଉ କିଏ କହିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନାର ଅର୍ଥ ଏହା। ତ ସେମିତି ଅନେକ ସାରା ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗୋଟେ ଯେମିତି କି ସିମିଲାରି ଯୋଉଟା ଥିବ, ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ସେମ୍ ହଉଥିବ, ତ ସହିତ ତାର ଯୋଉ ଯାହାର ମତ ଟିକେ ସତ୍ୟତା ଥିବ ତାହାକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ଆଧୁନିକ କାଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କଥା ଅନେକ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦଟି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା କଣ ଆଧୁନିକ କାଳରେ, ଆଧୁନିକ ମାନେ କଣ ପୁରାତନ କାଳ ନୁହେଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା ଶବ୍ଦଟି ଏଇ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାତ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ସମାଲୋଚନା ଧାରା କିଏ ନା ଡ୍ରାଇଡେନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ତାହେଲେ କଣ ମାତ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ, ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନେ ପାଖରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଯୋଉ ତ ସେଥିରେ ସମାଲୋଚନା ଧାରା ଡ୍ରାଇଡେନ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ଯେମିତି ଅଛି ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଲୋଚକଙ୍କ କେତେକ ସଂଜ୍ଞା ସହିତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଆଲୋଚକଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟଟି ବାହାରିଲା ହେଲା, ତାହା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଆଲୋଚକ କିଏ ଥିଲେ ଡ୍ରାଇଡେନ, ଏବଂ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, କାହାକୁ ବି ତ ଭୁଲ ବୋଲି କହିହବନି, ଯେହେତୁ ଏତେ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ମାନେ ଅନେକ ସାରା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବାନି ଏଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି ବୋଲି ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେଟାକୁ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତ ମତ ଗୁଡିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ତା ସଠିକ ମତକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସଠିକ କୋଉଟା ହଉଛି ପରେ ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଡେନଙ୍କ ମତରେ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରଥମେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭଲ ବିଚାର ପାଇଁ ଏକ ମାପକାଠି ଥିଲା। ତାହେଲେ କଣ ଡ୍ରାଇଡେନଙ୍କ ମତରେ ଡ୍ରାଇଡେନ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା ପ୍ରଥମେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା, ଏବଂ ଏହା ଭଲ ବିଚାର ପାଇଁ ଏକ ମାପକାଠି ଥିଲା, ମାନେ ଭଲ ବିଚାର ବା ନ୍ୟାୟ ଦବା ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେଟା ଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଡେନଙ୍କର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ସମାଲୋଚନା କେବଳ ଭଲ ବିଚାର କରେ ମାତ୍ର ମନ୍ଦକୁ ଏଡାଇ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନାର ଅର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କବି ଏହି ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ କରିଥିବା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିବା କାହାର ନା ଡ୍ରାଇଡେନଙ୍କର, ତାପରେ ଦେଖିବା ସମାଲୋଚନାର ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଆର ୱେଲର ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ଏକ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଚିରନ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି, ଗୋଟେ ଏକ ଆବିଷ୍କାର ମାନେ ଆବିଷ୍କାର ୟାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ କଣ ଚିରନ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ଏଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ସେଇପରି ତୁମର କଣ ଏସ୍ ଏସ୍ ବ୍ୟୁପ୍ ହେଲା ସେ କଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ ବ୍ୟୁପ୍ ମତରେ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ଲୁକାୟିତ କବିତାର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଲୁଚିକି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାର ସତ୍ୟତା ଆମେ ଦେଖେଇବା, ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି କଣ ଏଇ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପରିସର କେବଳ କବିତାର ଆଲୋଚନା ହିଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହୁଛି। ତାହେଲେ କଣ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସର ଭିତରେ ହିଁ ତାର କବିତା ଗୁଡିକ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି ହେଲା, ତାର ମାନେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତି ହଉ ତୁମର ତୁମର କଣ ତୁମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ହଉ ଆଧୁନିକ ହଉ ପୁରାତନ ହଉ ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଭ୍ରମର କାହାଣୀ ଅନେକ ସାରା ଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ମୂଲ୍ୟାବଧାରଣ ଓ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କିଏ ନା ଏମ୍.ଏଚ୍ କଣ ଆବ୍ରାହମ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ସାହିତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ କରାଯାଇଛି, ଆମର ଯେମିତି ଯୋଉ KG1 KG2 ସେମିତି ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କଣ ମୂଲ୍ୟାବଧାରଣ ତାକୁ ନିଜ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସଂଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନାକୁ ଏମ୍.ଏଚ୍ ଆବ୍ରାହମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସମାଲୋଚନା ଏକ ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାନେ ସେଇଠି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ସମାଲୋଚନାରେ ହେଲା।
ଦେଖନ୍ତୁ ରିଚାର୍ଡ ପ୍ରମୁଖ କହନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ବିଚାରକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବା ତାର ସାହିତ୍ୟର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ବା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ଟୁ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଆଜ ଏ କଣ କ୍ରିଟିସ୍ ଇଜ ଟୁ ସେଟ୍ସ ଅପ୍ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟି.ଜି. କଣ ୱିଲିୟମ୍ସ କହନ୍ତି ଯେ ନନ୍ଦନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ସାହିତ୍ୟର କଣ ଅଛି ତାର ମୂଲ୍ୟାବଧାରଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କହିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନନ୍ଦନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ପୁଅର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ଯେମିତି ପିତା ଜାଣିଥାଏ ସେଇପରି ଭାବରେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନନ୍ଦନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇକିନା ସାହିତ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କରିବା ତ ଆରାମସେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କରି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ୱାଲ୍ଟର ପଟର ପ୍ରମୁଖ କହନ୍ତି ଯେ ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ସେହି କରା ଯାହାକି ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ପାଠକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରେ ଓ ପାଠକ ନିକଟରେ ଲେଖକଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ବୋଧଗମ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ସମାଲୋଚନାରେ ଯୋଉ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଥାଏ ବା କଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ ତ ତେଣୁକରି ସମାଲୋଚନା କଣ ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ଯାହାକି ମାନେ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ଯିଏକି ମାନେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ ତା ସହିତ ପାଠକ ଯିଏ ବି ସେଇ ସମାଲୋଚନାକୁ ପଢୁଥିବ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ। ଦି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ ତା ସହିତ ପାଠକ ନିକଟରେ ଲେଖକଙ୍କର କୃତିକୁ ବୋଧଗମ୍ୟ କରାଇବ ହେଲା। ସେ କହନ୍ତି ଯେ କିଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମର ୱାଲ୍ଟର ପାଟର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଲାଇଲ ଏବଂ ଆନାତୋଲ ପ୍ରମୁଖ ସମାଲୋଚନାକୁ ବିଚାର ସାପେକ୍ଷ କଳା ଭାବରେ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ ସମାଲୋଚକ କିଏ ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟଙ୍କ ମତରେ କବିତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାର ସ୍ୱରୂପ ଏହାର ଉପକାରିତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଏହାର ରଚନା ପଠନ ଓ ଆବୃତ୍ତିର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବବୋଧର ବିକାଶ ହେଉଛି ସମାଲୋଚନା ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସମାଲୋଚକଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଜ୍ଞାନ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ଏକ ସୃଜନଶୀଳ କଳା। ତାହେଲେ କଣ ସମାଲୋଚନାଟି ହେଉଛି ଏକ ସୃଜନଶୀଳ କଳା ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟର ବିଚାର କରେ ଓ ସାହିତ୍ୟର କଣ ମୂଲ୍ୟାବଧାରଣ କରି ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିଚିତ କରାଇଥାଏ। ଏହା ମାନେ କଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଚାର କରିଥାଏ ତା ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ କରି ଗଢି ତୋଳିବା ହେଉଛି ସମାଲୋଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା। ସମାଲୋଚନା କଣ କରିଥାଏ ନା ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିଥାଏ। ସମାଲୋଚନାର ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କେତେକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଆଲୋଚକ କିଏ ନା ଆର୍ ୱେଲରଙ୍କର ଆପାତ ସମତା ରକ୍ଷା କରି ସମାଲୋଚକଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କୃତ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଆବିଷ୍କାର ବୋଲି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ମତରେ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଉଦ୍ଭାବକ। ତାହେଲେ କଣ ଯୋଉ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କଥା କହୁଛୁ ଯେ ଏଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହେଲେ କଣ ତାଙ୍କ ମତେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଭାବକ ଏବଂ ମାନେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ନୂତନ ବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଥାଏ ହେଲା। ତେଣୁକରି ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାବକ। ସମୀକ୍ଷା ନିଃସନ୍ଦେହ ଏକ ଆବିଷ୍କାର। ସମୀକ୍ଷା ହଉଛି ନିଃସନ୍ଦେହର ଏକ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ସମୀକ୍ଷା କରିବା ତାହେଲେ କଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃସାହସିକତା ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତିକୁ ସଦ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ କଣ ଦୁଃସାହସିକତା ଓ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତିକୁ ହେଲା ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ସଦ୍ୟ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାଏ ହେଲା। ସବୁବେଳେ କଣ ସବୁବେଳେ ସଠିକ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ। ସମୀକ୍ଷକଙ୍କର ଏକ ଅନୁଭୂତିର ଆନନ୍ଦ ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଲୋକ ସେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଭାଗ୍ୟବାନ ପାଠକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯୋଉ କିଛି ପାଠକ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅନୁଭୂତିର ଆନନ୍ଦ ତା ସହିତ ଏଇ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଲୋକ ସେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ସମାଲୋଚନା ଓ ସମୀକ୍ଷା ହେଲା। ସମାଲୋଚନା ଓ ସମୀକ୍ଷା ବା ଆଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର ଆଲୋଚକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ସମାଲୋଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତୋଟି ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି ହେଲା। ସମାଲୋଚନା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ବିଧାୟକ ଏକ ସୃଜନଶୀଳ ତଥା ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ଓ କଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିକ୍ରିୟା ଯାହାକି ସମାଲୋଚକର ବୁଦ୍ଧି ହୃଦୟ ଉଦାରତା ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଚାରଶୀଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦଟା ବି ଦେଖିଦେବା ହେଲା। ଅଧିକ ଟାଇମ ହେଇନି ଦେଖ ସମାଲୋଚନା
ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରି ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ? ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ବୈଧାନିକ ସମାଲୋଚନା ହେଲା, ଯୋଉଟା କି କଣ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କ୍ରିଟିସିଜମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ସମାଲୋଚନା, ଯୋଉଟା କି କଣ ଥିଓରେଟିକ କ୍ରିଟିସିଜମ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା, ଯୋଉଟା କି କଣ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ କ୍ରିଟିସିଜମ ହେଲା। এই ତିନି ପ୍ରକାରର କ୍ରିଟିସିଜମ ବା ସମାଲୋଚନା ରହିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମର ବୈଧାନିକ ସମାଲୋଚନା କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ତ ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଧାନିକ ସମାଲୋଚନା ଯୋଉଟା କି କଣ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ, ହଁ ସରି ପିଲାମାନେ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ, ମୋର ପାଟିରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କହିବୁନି। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କ୍ରିଟିସିଜମ ଏ ଧରଣର ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ତାର ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ତାହେଲେ କଣ ଏଇ ଧରଣର ଯୋଉ ସମାଲୋଚନାଟି ରହିଛି ବା କଣ ବୈଧାନିକ ସମାଲୋଚନାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ବା କଣ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସ୍ରଷ୍ଟାର ତାର ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ତାର ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଏହି ସମାଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ କବିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହା କଣ ମାନେ ଲେଖାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ହେଲା, ଗୋଟେ କବି ସେ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ, ଗୋଟେ କବିତା ଯଦି ଲେଖୁଛି ତ ତାହା ସେ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ ତ ତାହାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ କବିକୁ ଲେଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ହେଲା, ତ ଦେଖିବା ଏଲିଜାବେଥ ଯୁଗରେ ଏ ସମାଲୋଚନା ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। କେତେବେଳେ ନା ଏଲିଜାବେଥ ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଏଇ ସମାଲୋଚନାଟି ସେଥିରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା ବା କଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟାଇପର ଭାବୁଛେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ହେଲା, ମାନେ ସମସ୍ତେ ପପୁଲାରିଟି ହେଇଥିଲା ସମାଲୋଚନା। ସାହିତ୍ୟରେ ଆଙ୍ଗିକ ଓ ଆତ୍ମିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଏହି ସମାଲୋଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ କଣ ଯୋଉ ଆମେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଙ୍ଗିକ ହଉ କି ଆତ୍ମିକ ହଉ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ସମାଲୋଚନା ବା କଣ ଥୋଏଟିକ କ୍ରିଟିସିଜମ, ଏ ପ୍ରକାରର ସମାଲୋଚନା ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ସାହିତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ। ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ଆଶ୍ରୟ କରିଥାଏ। ଏ ଧରଣର ସମାଲୋଚନାର ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କଣ ଏଇ ଧରଣର ଯୋଉ ସମାଲୋଚନା ରହିଛି ତା ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧଟି ରହିଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ବା କମିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। 1570 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଠାରୁ କେତେକ କଣ ସ୍ପେନୀୟ ଇଟାଲୀୟ ସମାଲୋଚନା ଏ ଧରଣର ସମାଲୋଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କଣ ଯୋଉ ଇଟାଲୀୟ ସମାଲୋଚକ ଏ ଧରଣର ସମାଲୋଚନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କଣ ମାନେ କେଉଁ ସମାଲୋଚନା ନା ତତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ସମାଲୋଚନା। ହେଲା, ବିଶେଷତଃ କଣ ସାର୍ ଫିଲିପ ସିଡନେଙ୍କର ଆନ୍ ଆପୋଲୋଜି ଫର ପୋଏଟ୍ରି କେତେରେ ନା 1995 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପରେ ଏହା ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ଆଦର ଲାଭ କରିଥିଲା। ହେଲା, କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସାର୍ ଫିଲିପ ସିଡନେ, ଯିଏକି ସମାଲୋଚନା ଲେଖିଥିଲେ କେତେରେ 1995 ରେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ମାତ୍ର ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଡ୍ରାଇଡେନ ଏପରି ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ? ମାତ୍ର ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ହେଲା, କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଡ୍ରାଇଡେନ ଆମେ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିଲେ ସେ ଡ୍ରାଇଡେନ এই ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ମତରେ ଏହି ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଯୋଉ କର ଯୋଉ କଣ ଆସ୍ତେଟିକ୍ସିଜିମ ସରି ମୋର ପାଟିରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉନି, ସରି ଟିକେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ହେଲା, ମୋର ପାଟିଟା ହିଁ ସେମିତି। ସାହିତ୍ୟରେ ସାମୂହିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହୋବ୍ସଙ୍କର ସମୟରୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ସୃଜନଶୀଳ କରାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସମାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଏ ନା ବୋଜୱେଲଙ୍କର ଥିଓରି ଅଫ ବିୟୁଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା। କିଏ ନା ବୋଜୱେଲ। ହେଲା, ସେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଥିଓରି ଅଫ ବିୟୁଟି, ଲେଖାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହି ସମୟରେ କଲିରିଜଙ୍କର କଣ ବାୟୋଗ୍ରାଫିଆ ଲିଟେରିଆ। ହେଲା, ସେ କେତେ ନା 1887 ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସୃଜନଶୀଳ ସାହିତ୍ୟର ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା କଣ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କଲା। କଣ କଲରିଜ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ସେହି ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କଲେ। ମାତ୍ର ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଯୁଗରେ କଲରିଜଙ୍କର ଦୁର୍ବୋଧ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ କଣ ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସମାଲୋଚନା ବା କଣ ବାକ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କବି ପ୍ରତି
କ୍ରିଟିକ ଟୁ ପୋଏଟ ନ ହୋଇ କ୍ରମେ ସହୃଦୟ ପାଠକ ପ୍ରତି କ୍ରିଟିକ ଟୁ ରିଡର ହେଲା। ଦେନ ଆମେ ଜାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା କଣ, ଯୋଉଟା କି ଡେସ୍କ୍ରିପଟିଭ କ୍ରିଟିସିଜମ। ଦେଖନ୍ତୁ କବିତା ବା କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିମତ ଦେବା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। verbal comment on poetry must be as old as poetry। ମାତ୍ର ଏହି ସାଧାରଣ ଅଭିମତକୁ ସମାଲୋଚନା କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ କିଏ ନା ଡ୍ରାଇଡେନ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଲେ କିଏ ନା ସାମୁଏଲ ଜନସନ ଏହି ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମାଲୋଚନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସାହିତ୍ୟ କୃତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସମାଲୋଚନାର ଏହି ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଅନୁସୃତ ହେଉଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମାଲୋଚନା। ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମାଲୋଚନା କଣ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମାଲୋଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ ନନ୍ଦନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି କୋଲରିଜ, ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ, ସେଲି ଏବଂ ବାଇରନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର କିଛି ତତ୍ତ୍ୱବିତ ମାନେ ହେଲା, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରମୁଖ କେତେକ କବି ଯେତେବେଳେ କି ସେମାନଙ୍କର କବିତାର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମାଲୋଚନାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଏହି ସମାଲୋଚନାରେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଏଟା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ତାର ମାନେ ସ୍ରଷ୍ଟାଟି ସେ ଲେଖିବ ଯୋଉ କବିତାଟି କି ଯାହା ବି ହଉଛି ଲେଖିଛି ତାର ମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦୃଷ୍ଟି, ମାନେ ସେ ମନ ଭିତରୁ କଣ ଭାବୁଛି, ତାର ମନର କଥା ଜଣା ପଡିଥାଏ ଏଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମାଲୋଚନା ହେଲା। ତା ଦେଖିବା ଐତିହାସିକ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି, ଏଟାରେ ମାନେ ସେ କଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଟା ଥିଲା ନା ଐତିହାସିକ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି। ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ଯୁଗଚିତ୍ତ, ପାରସ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥା, ଗ୍ରନ୍ଥକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସ ଓ କାବ୍ୟିକ ରସରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ। ତାହେଲେ କଣ, ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନାଟି ଯୁଗଚିତ୍ତ ମାନେ ଯୁଗରୁ ରହିଅଛି, ତା ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାର ଅବସ୍ଥା, ତା ସହିତ ଗ୍ରନ୍ଥକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା, ସେଇ ତାର ସ୍ରଷ୍ଟା ଗୁଡିକ ତାହାକୁ ଐତିହାସିକ ପଦ୍ଧତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯୁଗଚିତ୍ତ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ଅବସ୍ଥା ଗ୍ରନ୍ଥକାର ସ୍ରଷ୍ଟାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ କଣ, ଯୁଗଚିତ୍ତ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ତାହାକି ଗ୍ରନ୍ଥକାରର ସ୍ରଷ୍ଟାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ସାହିତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇପାରେ। ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ହେଲା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୁଗରୁଚି ଓ ପାରସ୍ପରିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୁଗରୁଚି ଓ ପାରସ୍ପରିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ନିଜକୁ ତଥା ମନକୁ ତା ରଜରସରେ ରସାୟନିତ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ନିଜକୁ ତଥା ମନକୁ ତା ରସରେ ରସାୟନିତ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଯୁଗାତୀତ ଓ କାଳଜୟୀ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରିଥାଏ, ସେ ଏହି ପଦ୍ଧତିର ଉପଲବ୍ଧି କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡା ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନେକ ସମୟରେ ଅତିରଞ୍ଜନର ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରି ତୋଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ନିରାପଦ ମନେ କରାଯାଇ ନପାରେ। ଓଡ଼ିଆରେ ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନାର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ନା ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ ଯୋଉ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ରହିଛି ତାହାକୁ କଣ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖିବା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ପଦ୍ଧତି ହେଲା, ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆସ୍ୱାଦନ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି କାବ୍ୟର ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଓ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାରର କରୁଣ ହେଲା। କରୁଣ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଦୁଃଖ ଯୋଉଟା ହେଲା। କାବ୍ୟମ୍ ଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଏହାର ଧର୍ମ ଓ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏହା ଛଡା ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ କାବ୍ୟର ଷ୍ଟାଇଲ ବା ରୀତି ବିଚାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହା ସାହିତ୍ୟକୁ ସାମଗ୍ରିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଆଲୋଚନା କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ସାହିତ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାରରେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅଳଙ୍କାର କେବଳ ତାର
ବହିରଙ୍ଗ ମାତ୍ର କୃତିର ଅବିଭାଜ୍ୟ ପ୍ରାଣସର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଏହା ଆଲୋକପାତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସମିତି କଣ ଅନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ ହୋଇ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ମୁଖବନ୍ଧ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସନାତନ ବିଧିସମ୍ମତ ପଦ୍ଧତି। ତାହେଲେ କଣ, ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହାର କେତେକ ବହିର୍ଗତ ସନାତନ ବା ପ୍ରାଚୀନ ନିୟମାବଳୀ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସନାତନ ବିଧିସମ୍ମତ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅତିଶୟ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କଣ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବଦା ସ୍ରଷ୍ଟାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି କଣ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମର ନିୟମାଧୀନ। ଏହି ନିୟମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତି ଜାଣିବା କଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାକାରର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥାକାର ଯିଏକି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ଏବଂ ତାହାର ବିଜ୍ଞାନ ମନର ଛାପ ସହିତ କଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଉଠେ, ତାହାକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଏହି ସମାଲୋଚନା ପଦ୍ଧତି ସାହିତ୍ୟରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଏହା କଣ ସାହିତ୍ୟିକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବା ଚରିତ୍ରର କେବଳ ସମାଲୋଚନା କରିଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ଉପନ୍ୟାସାଦିରେ ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ରୀତି ଅନୁସୃତ ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାଲୋଚନା ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ପର୍ସନାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ ବିଶେଷଜ୍ଞର ସମାଲୋଚନା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କେମିତି ଲାଗେ ଏ କଥାଟି ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଠାରେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାଲୋଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାଲୋଚନା ବୁଝିଲା। ଦେନ୍ ସାହିତ୍ୟ କଥା ବିଚାର କଲା ବେଳେ ତାହାକୁ ବା କଣ ତାହା ସମାଲୋଚନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ଉପେକ୍ଷଣୀୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସମାଲୋଚକର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଦୃଷ୍ଟି, ଉଦାହରଣ ଓ ସାହିତ୍ୟବୋଧ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ବିସର୍ଜିତ ସମାଲୋଚନାର ସାହିତ୍ୟ ବିଚାର ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ଲାଞ୍ଛନାର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାଲୋଚନା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଅତିରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମାଲୋଚନାର ଧାରା ସଶ୍ରଦ୍ଧ ହେଲା ବେଳେ ବେଶ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ ହୋଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିଂହଙ୍କର କବିତାର କେତେକ ସମାଲୋଚନା ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ସମୀକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ହେଲା, ତେଣୁ ଦେଖିବା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସନ୍ଧାନୀ ପଦ୍ଧତି। ତାହେଲେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ବା କାବ୍ୟ କେତେବେଳେ କେମିତି ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ସଂସାଧିତ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ଏହା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସତ୍ୟ ନିହିତ ଥାଏ ବା ଅଥବା ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ରସ ତତ୍ତ୍ୱର ସ୍ୱରୂପ କିମ୍ବା ରୂପକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ହେଲା, ଏହା ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସମାଜ ହିତ। ଏ ମତ ସାହିତ୍ୟିକର କାବ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳନୀୟ ତଥ୍ୟ କଣ থেকে চোখ ফিরিয়ে একটা মনগড়া তত্ত্ব। এছাড়া জীবন স্পর্শ বর্জিত নিছক সৌন্দর্য বা রস তত্ত্বর আলোচনা, নন্দন তত্ত্বর আলোচনা উপরে পর্যবেসিত হেলে সাহিত্যর কଣ সাহিত্যରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପରି ମନେ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟରେ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ହେଲା, ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସତ୍ୟ କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୟ, ତା ସହିତ କାବ୍ୟର ଉପାଦାନ ମାତ୍ର। ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମ ପରିମାଣରେ ଏ ଧରଣର କେତେକ ସମାଲୋଚନା ଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସମାଲୋଚକ ସେହିପରି ଅନ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାକୁ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥାଏ। କାବ୍ୟ ପାଠକ ଦ୍ୱାରା ପାଠକ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାଏ, ସମାଲୋଚନା ଯଦି ସେହିପରି ଆନନ୍ଦ ଦେବାର ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ସାର୍ଥକ ସମାଲୋଚନା ନାମରେ ନାମିତ କରିପାରିବା। ହେଲା, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସାମୁଏଲ ଜନସନଙ୍କର ଲାଇଭ୍ସ ଅଫ ପୋଏଟ୍ସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦକ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରାଜିର ମୁଖବନ୍ଧ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଲେଖକ କିଏ ନା ମିଡଲେଟ ମରିଙ୍କର ମତକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା
ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଓ ବିଭାଗକୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏଯାବତ୍ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟି ନାହିଁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟର ଅ, ଅରୁଣୋଦୟ ମାତ୍ର ଘଟିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ ଅଗ୍ରଗତି ଏକ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ, ଏଥିରେ ମତାନ୍ତର ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର କ୍ରମ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ କ୍ରମ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।